بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں یہ ایک شہزادہ ایک جنگل میں رہنے والا لکڑہارا اور اس کی خوبصورت بیٹی کے بارے میں ہے رہا۔ گاؤں کے کنارے ایک قدیم جنگل تھا جس کی سرسبزی اور گھنپن کے بارے میں دور دور سے لوگ بات کرتے تھے۔ اس جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بوڑھا لکڑہارا اپنی بیٹی رانی کے ساتھ رہتا تھا۔ لکڑہارے کی زندگی محنت اور مشقت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ صبح سویرے اپنے اوزار لے کر جنگل جاتا، وہاں لکڑیاں کاٹتا اور شام کو ان لکڑیوں کو گاؤں میں بیچ کر کچھ پیسے کماتا۔ انہی پیسوں سے وہ اور اس کی بیٹی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ رانی ایک نہایت حسین، ذہین اور نیک دل لڑکی تھی۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد سے اس نے گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ وہ اپنے والد کی مدد کرنے کے لیے اکثر جنگل جاتی اور وہاں لکڑیاں چننے میں ان کی مدد کرتی۔ گاؤں والے رانی کو اس کی خوش اخلاقی اور محنت کی وجہ سے پسند کرتے تھے، لیکن لکڑہارا ہمیشہ اس بات پر فکر مند رہتا کہ اس کی بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، کیونکہ وہ غریب تھا اور اس کے پاس رانی کے لیے کوئی خاص جہیز نہیں تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں کے بیچ جنگل کی جادوئی کہانیوں کا چرچا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جنگل کے بیچ ایک جھیل ہے جو جادوئی ہے۔ اس جھیل کے پانی میں کوئی خاص طاقت تھی، لیکن وہاں تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ کئی لوگوں نے کوشش کی تھی، مگر وہ تو واپس نہیں لوٹے، اب ہٹک کر کہیں اور پہنچ گئے۔ جنگل کے ارد گرد اس جھیل کی کہانیوں نے ایک خوفناک مگر پراسرار فضا قائم کر رکھی تھی۔ لکڑہارے نے رانی کو ہمیشہ نصیحت کی کہ وہ کبھی بھی جنگل کے اندرونی حصے کی طرف نہ جائے، لیکن رانی کی فطرت میں تجسس تھا۔ وہ اکثر اپنے والد سے جھیل کی کہانیاں سنتی اور سوچتی کہ یہ جھیل کیسی ہوگی، کیا واقعی اس میں کوئی جادوئی طاقت ہے۔ زندگی یوں ہی سادہ مگر سکون سے گزر رہی تھی، لیکن قسمت کچھ نیا لکھنے جا رہی تھی۔ یہ لکڑہارے اور رانی کی زندگی کا وہ وقت تھا جب ان کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہونے والا تھا جو ان کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ یہ جنگل صرف عام لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں تھا، بلکہ کئی شہزادے اور جاگیردار بھی یہاں شکار کے لیے آتے تھے۔ انہی میں سے ایک شہزادہ حیدر بھی تھا جو اپنی بہادری اور مہم جوئی کے شوق کے لیے مشہور تھا۔ شہزادہ اپنی سلطنت کا ولی عہد تھا، لیکن اسے محل کی آرام دہ زندگی سے زیادہ جنگل اور پہاڑوں کی مہمات پسند تھیں۔ ایک دن شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل آئے۔ وہ نہایت مہارت سے شکار کرتا اور گہرے جنگل میں جانے سے بھی نہ گھبراتا تھا، لیکن اس بار قسمت نے اسے ایک نیا موڑ دیا۔ شکار کے دوران وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ جنگل اتنا گھنا اور پیچیدہ تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ شام کا اندھیرا بڑھنے لگا تھا اور وہ بھٹک کر لکڑہارے کی جھونپڑی کے قریب پہنچ گیا۔ لکڑہارے نے جب ایک اجنبی کو جھونپڑی کے قریب دیکھا تو اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ شہزادے نے لکڑہارے کو اپنی صورتحال بتائی اور رات گزارنے کی اجازت مانگی۔ لکڑہارا ایک مہمان نواز انسان تھا۔ اس نے شہزادے کو خوش آمدید کہا اور اندر بیٹھنے کو کہا۔ وہاں شہزادے نے پہلی بار رانی کو دیکھا۔ رانی اپنی معمولی مگر صاف ستھری کپڑوں میں نہایت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی اور مہذب رویہ شہزادے کو بہت متاثر کر گیا۔ دوسری طرف رانی نے شہزادے کے شائستہ رویے اور شجاعت کو محسوس کیا اور وہ بھی دل ہی دل میں اس سے متاثر ہوئی۔ رات کے کھانے کے دوران شہزادے نے لکڑہارے سے جنگل کے بارے میں مزید سوالات کیے۔ باتوں ہی باتوں میں جھیل کا ذکر ہوا۔ شہزادہ حیدر کے دل میں جھیل دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ اس پراسرار جھیل کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ لکڑہارے نے اسے منع کیا اور کہا کہ جھیل تک جانا نہایت خطرناک ہے، لیکن شہزادے کے دل میں ایک ضد پیدا ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد شہزادہ حیدر رانی اور لکڑہارے سے باتیں کرنے لگا۔ گفتگو کا موضوع ایک بار پھر جنگل کی پراسرار جھیل کی طرف موڑ گیا۔ شہزادہ اس کہانی کو سن کر نہایت متجسس ہو گیا۔ اس نے جھیل کی حقیقت دیکھنے کی ضد کی۔ لکڑہارے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی،
वहां तक जाना आसान नहीं। रास्ते में कई रुकावटें और खतरे हैं, और जो लोग गए हैं वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन शहजादा अपनी बात पर कायम रहा। रानी ने शहजादे की जिद को देखा तो अपने वालिद से बात की। उसने कहा, अगर ये झील इतनी ही खास है तो मैं भी जानना चाहती हूं कि इसके बारे में कहानियां कितनी सच है। शहजादे के साथ में जा सकती हूं। हम मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लक्कड़हारे ने बहुत सोचा, लेकिन आखिरकार बेटी के इसरार पर रजामंद हो गया। अगली सुबह शहजादा और रानी ने सफर की तैयारी की। शहजादे ने अपने साथ एक तलवार और शिकार के कुछ औजार लिए, जबकि रानी ने खाने पीने का सामान और जंगल के रास्तों का ख्याल रखने के लिए एक छोटा नक्शा उठाया। लक्कड़हारे ने दुआ दी और उन्हें ताकीद की कि वो मोहतात रहें। जंगल की राहदारियों में कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि ये सफर आसान नहीं होगा। रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर और सूखी झाड़ियां थीं। वो एक दूसरे की मदद से इन रुकावटों को पार कर रहे थे। रास्ते में रानी की जंगल के बारे में मालूमात ने बहुत मदद की, जबकि शहजादे की बहादुरी ने उनका हौसला बुलंद रखा। दिन के इख्तिताम पर वो एक साफ जगह पर रुक गए। दोनों ने खाने के बाद आग जलाई और आराम किया। बातों बातों में शहजादा और रानी की दोस्ती गहरी होने लगी। शहजादा ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि वो एक शहजादा होने के बावजूद मुहिम्मात और आज़ादी पसंद करता है। रानी ने अपनी जिंदगी की मुश्किलात और सादगी का जिक्र किया, और दोनों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगियां कितनी मुख्तलिफ मगर दिलचस्प हैं। अगली सुबह शहजादा और रानी ने दोबारा सफर का आगाज किया। जैसे जैसे वो झील के करीब पहुंचने लगे, जंगल मजीद घना और पुरअसरार होता गया। रास्ते में उन्हें पहली बड़ी रुकावट का सामना हुआ। जंगल के बीचों बीच खूंखार जंगली जानवर रास्ते में खड़े थे। ये जानवर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी जादू के जेर असर हो। शहजादे ने अपनी बहादुरी से काम लेते हुए तलवार निकाली और उनसे लड़ाई की, जबकि रानी ने छपकर एक मौके पर शहजादे की मदद की। शहजादे की महारत और रानी की समझदारी ने उन्हें यह मुश्किल उबूर करने में मदद दी। अगला चैलेंज जहरीले पौधों और झाड़ियों का था। रास्ता एक तंग और खतरनाक दलदल की तरफ जाता था, जहां एक गलत कदम उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। रानी ने अपने तजुर्बे और एहतियात से रास्ता निकाला और दोनों ने बहिफाजत ये दलदल उबूर की। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरअसरार गार नजर आया। ये गार किसी जादुई पत्थर का पहाड़ था। इस गार के सामने पड़े हुए पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, सिर्फ वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जिनके दिल सच्चे और नीयत साफ हो। शहजादे और रानी ने गार के सामने पड़े हुए पत्थर को हटाने की कोशिश की, और शहजादा रानी की मदद से गार के सामने पड़े हुए पत्थर को हटाने में कामयाब हो गया। शहजादे ने पहली बार अपने दिल की बात कही, रानी, तुमने अपनी समझदारी और नेकी से मेरा दिल जीत लिया है। शायद ये झील का सफर ही था जिसने मुझे ये एहसास दिलाया। रानी ने भी जवाब दिया, मेरी नीयत सिर्फ आपकी मदद करना थी, और यह सफर हमारी मोहब्बत का आगाज है। जैसे ही उन्होंने अपने दिलों की सच्चाई का इजहार किया, दरवाज़ा खुल गया और उनके लिए रास्ता साफ हो गया। अब वो झील के करीब पहुंच चुके थे। एक रोशनी सी थी जो दूर से चमकती नजर आ रही थी। जब वो झील के किनारे पहुंचे तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था, और उसके अर्द गिर्द रंग बरंगे फूल और दरख्त मौजूद थे जिनसे एक खुशबू उठ रही थी। झील की रूह एक रोशनी की शक्ल में नमूदार हुई और दोनों से सवाल किया, तुम यहां तक क्यों आए हो? शहजादे ने कहा, हमने खतरात का सामना सिर्फ ये जानने के लिए किया है कि इस झील की हकीकत क्या है। हम अपनी सच्चाई और मोहब्बत के साथ यहां पहुंचे हैं। रूह ने उनकी नेक नीति को पहचाना और उन्हें इनाम में एक ख्वाहिश करने का मौका दिया, लेकिन दोनों ने कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं की। उन्होंने दुआ की कि ये जंगल और झील हमेशा खुशहाल रहे, और उसकी बरकतें उन लोगों तक पहुंची जो नेक नियत और सच्चे दिल के साथ यहां आए। रूह ने इनकी दुआ कबूल की और कहा, तुम दोनों की मोहब्बत और नेक नीति हमेशा बरकरार रहेगी। ये जंगल और झील तुम्हारी कहानी को जिंदा रखेंगे। शहजादा और रानी वापस गांव लौटे।
लक्कड़हारे ने अपनी बेटी और शहजादे की कामयाबी को खुश दिली से देखा। शहजादे ने रानी को अपने महल ले जाने की इजाज़त मांगी और लक्कड़हारे से वादा किया कि वो हमेशा उनका ख्याल रखेगा। शादी धूमधाम से हुई और रानी एक शहजादी बन गई। लक्कड़हारा भी महल में एक मुअज़्ज़ज़ मकाम के साथ रहने लगा। शहजादा और रानी ने एक नई जिंदगी शुरू की जो मोहब्बत, एतमाद और खुशियों से भरपूर थी। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि नेक नीति और सच्चाई की जीत की भी थी, जिसे लोग हमेशा याद रखते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।